12 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ 12-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਲੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹੋ, ਕਮਾਈ ਜੋ ਲੋੜ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੈਕ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੈਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਲਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੋਂ? हाँ बिल्कुल अलहमदुलिल्लाह 2-2.5 लाख रुपया इजीली बंदा पढ़ लेंदा। अच्छा। अस्सलाम वालेकुम जनाब, की हाल है? ठीक ठाक हो दोस्तों? गड्डी चेक करो, यह गड्डी ना बराए फरोख्त है 2400 मजदा वा। जी गड्डी सवारियां वाली होंगी ना हाईएस्ट 2400, उन्होंने कन्वर्ट कराया होया वे 3 सीटर दे विच, लोडर दे विच उन्होंने कन्वर्ट कराया होया है। दोस्तों गड्डी की कमाई जैक शाहदौर नालों डबल हैगी है, लेकिन कीमत 3 गुना घट आ जैक शाहदौर नालों। पहले तुहानूं गड्डी सारी चैक करवाने हैं, ठीक है, उस तो बाद ये बारे तुहानूं सारा दसदे हैं। कागज़ ये टोटल कंप्लीट है और वीडियो दे विच भी नंबर देना, किसी भाई ने खरीदनी होवे गड्डी चैक करे, आप खुद ਉਹਦੇ अपना डॉक्यूमेंट्स चैक करे, तसल्ली करे, फिर भावें लैके जाए। गड्डी तुहानूं सारी चैक करा देने, कंडीशन माशाल्लाह कंडीशन बड़ी साफ कंडीशन दे विच और कमाई वाली गड्डी है दोस्तों। चैक कराने आ जाओ जी। एक कैबन चैक करो गड्डी का, बड़ा प्यारा कैबन है माशाल्लाह, बड़ी प्यारी तैयार हुई है, रीज दे नाल तैयार कराई है किसी बंदे ने। लाइटा शाटा चेक करो, बिल्कुल सादा जिहा बंपर है दोस्तों, लेकिन मजबूत बंपर है, ठीक है। यह चेक करो दोस्तों, दरवाजे गड्डी दे चेक करो बाहरों, ठीक है। किधरों गली शली नहीं है, कितों भी कोई तुहानूं गली नज़र नहीं आएगी। आ माड़ा चंगा बस थोड़ा बहुत फिर काम कराना ही पैंदा दोस्तों। आ टायर है गड्डी दे, ठीक है, टायर चेक कर लो। ये किहड़े फजल भाई टायर हैगे आ? 14 ਦੇ ਕਿ 15 ਦੇ? ਇਹ 14 ਦੇ। ਅੱਛਾ 14 ਦੇ ਅੱਗੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ 16 ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਹੀ ਆ ਜੀ? ਜੀ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਵਜ਼ਨ ਇੱਥੇ 2.5 ਟਨ। ਅੱਛਾ ਵਜ਼ਨ ਵੀ 2.5-3 ਟਨ ਪੈ ਸਕਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਸਾਈਡਾਂ ਤੋਂ। ਆ ਦੂਸਰੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਟਾਇਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਗੱਡੀ ਹਰ ਪਾਸੋਂ ਅੰਗ ਪੈਰ ਇਹਦੇ ਪੂਰੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਗੱਡੀ ਦੀ ਦੋਸਤੋ आप ਬਾਡੀ चेक करो, 10 फुट की बाडी है, ठीक है। चेक करो आम जड़ियाँ शाहदौर जैक गड्डियाँ होंदियां ने 9 फुट होंदियां ने और ये चौड़ाई भी उन्होंने दे नालों जड़ा वे ज़्यादा हैगी है। यह शाहदौर खड़ी है तुहाडे सामने, यह देख लो दोस्तों, शाहदौर की बाडी है तो यह दोस्तों जड़ा 2400 मजदा वे उसकी बाडी है। चेक करो दोस्तों, मजबूत बाडी है, हैं हाँ। यह दोस्तों देखो काफ़ी मजबूत बाडी हैगी है माशाल्लाह, कोई टीन नहीं लाया होया ना कोई तुहाडे नाल झूठ बोल रहे हैगे। यह दोस्तों बैक साइड चेक करो, बैक साइड का बंपर स्टपनी लगी हुई नाल दोस्तों। हुण तुहानूं बाडी दा अंदरों ना फर्श चेक करवाने, यह फर्श आ गया, यह दोस्तों चेक करो फर्श माशाल्लाह हर पासों गड्डी कंप्लीट है। कोई गड्डी का यानी कि कोई मेजर कोई ऐसा काम नहीं होने वाला जिहदी वजह तो गड्डी नूं पहले वर्कशॉप तुसीं खिलारोगे या तुसीं जिहड़ा वा दिहाड़ियां तोड़ोगे तो फिर गड्डी चलना नहीं। तुसीं गड्डी खरीदो, गड्डी खरीद के नाल ही किसी अड्डे ते लै जाओ या कोई तुहाडा अपना काम माल लोड करो तो लोड करके कमाई शुरू कर दो दोस्तों। हुण तुहानूं ना मैं अंदरों गड्डी का कैबन चेक करवाना वा, फिर ये जी मालूमात हैगी है। फजल भाई है ने अपने नाल चलाते हैं ये गड्डी, उन्होंने को तुहानूं मालूमात सारी लैके देना। लो दोस्तों गड्डी का इंटीरियर चेक करो, दरवाजे है गड्डी के अंदरली साइड तो दोस्तों, ठीक है। यह गड्डी के पिलर आ गए ने, पिलर भी बहुत ठीक है ने, कितों को गले शले नहीं हुए दोस्तों। माड़े चंगे तो फिर होंगे टोई टांका तो लवाना ही पैंदा, लेकिन इनू को खास एडी ज़रूरत नहीं है टोई टांके की, ठीक है जी। यह गड्डी दियाँ सीटां चेक करो, पोशिश चेक करो, बिल्कुल ठीक हालत दे विच पोशिश हुई है सीटां नूं दोस्तों। यह गड्डी की छत चेक करो, छत भी पोशिश हुई है। यह गड्डी का स्टेयरिंग आ गया, डैशबोर्ड चेक करो, ठीक है। रेस क्लच गेयर आ गया, रेस क्लच तो दोस्तों ब्रेक आ गई, गेयर आ गया गड्डी का। फजल भाई ये इंजन 2400 का है तो गेयर भी 2400 का ही है? हाँ जी जैनवन ठीक हो गया जी।
ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਜੈਨੂਅਨ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ ਗੱਡੀ ਦਾ ਫਰੇਮ, ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜ਼ਰਾ। ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਲੀ ਟੈਂਕੀ ਇਹਦੀ ਕਿੰਨੇ ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੈ? 90 ਲੀਟਰ। 90 ਲੀਟਰ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜੈਕ ਸ਼ਾਦ ਉਹਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਉਹ ਤੇ 60-65 ਲੀਟਰ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਯਾਰ। ਲੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੰਜਨ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਪੂਰਾ, ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਦੋਸਤੋ। ਪੈਨ ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਹਿੱਸਾ ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਬੇਆਵਾਜ਼ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 10/10 ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਐਸਾ ਸਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸ਼ਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਇੰਜਨ ਦਾ ਜਾਂ ਗੇਅਰ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੱਸੇ ਦਾ? ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਫੇਰੇ ਲਾਏ ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ? ਇਸ ਗੱਡੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਲਾ ਹੀ ਲੈਣ ਕੋਈ 8 9 10 12 ਗੇੜੇ ਮਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਜ਼ਨ ਪਾਇਆ ਇਹਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ? ਵਜ਼ਨ ਇਹ ਤੇ 2.5 ਟਨ ਤੱਕ ਪਾਇਆ। 2.5 ਟਨ ਤੀਕਰ, ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਮਸੈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ? ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗਈ ਹੈ, ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਬਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹ 10 ਫੁੱਟ ਹੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ? 10 ਫੁੱਟ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਈਟ ਹੋਣੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ। 6 ਫੁੱਟ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਵੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇਵੇ, ਵੱਧ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਸ਼ੋਰੂਮ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਢਾ ਲਓ ਤੇ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਲਾਣਾ ਹੀ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਤੇ 4-5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਢਾਈ ਦੀ ਹੈ ਗੱਡੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ 50,000 ਲਾ ਲੈਣਗੇ। ਅੱਛਾ। ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਇੰਜਨ ਗੇਅਰ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਓਕੇ ਹੈ? ਓਕੇ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਟਾਇਰਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੀ ਮੈਂ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 10 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ 8 ਰੁਪਏ ਹੈ ਵਾ ਟਾਇਰ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਗੱਡੀ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਹੁਣ ਮੁਨਾਸਬ ਜੀ ਕੀਮਤ ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ? ਮੈਂ ਯਾਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇੰਨੇ ਦੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਧ ਦੇਣੀ ਮੈਂ ਘੱਟ। ਅੱਛਾ। ਲਾਸਟ 12 ਲੱਖ। ਲਾਸਟ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਵਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਦਿਓ। 0325 655 52 12। ਠੀਕ ਹੈ। 0325 ਹਾਂਜੀ 655 52 12। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਯਾਰ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਇਹ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ? ਉਹ ਆਖਰ ਨਵੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਭਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਈ ਮਰੀਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਜਾਂ 40,000 ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਮਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਕੂਨ ਦਾ ਰੁਪਈਆ 12 ਲੱਖ ਭਰੋ। 12 ਲੱਖ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਤੇ ਲੈਣੀ ਆ 12-14 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਪਹਿਲੇ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੀ ਟੈਨਸ਼ਨ। ਸਹੀ। ਇਹ ਲੋ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਚਲਾਓ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਹੋ, ਕਮਾਈ ਜੋ ਲੋੜ ਫੈਸਲਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੈਕ ਜਿਹਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲੇਗੀ ਜਾਂ ਜੈਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਾਏਗੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਬੰਦਾ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੈਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮਹੀਨੇ ਦਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮਾਲਕ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਇਹ ਤੋਂ? ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ 2-2.5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਈਜ਼ੀਲੀ ਬੰਦਾ ਫੜ ਲੈਂਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਕਸਦ ਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਵਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਾਸ, ਕਮਾਈ ਵੀ ਉਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਹੈਗੀ ਯਾਨੀ ਕਿ 3 ਸੀਟਰ 'ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਓ ਜੀ, ਕਾਗਜ਼ਾਤ ਇਹਦੇ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਭਰਾ ਨੇ ਗੱਡੀ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ, ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, 0325 655 655 52 12। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਜ਼ਲ ਭਾਈ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਬਕਾਇਆ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਆ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼।